ایک صاحب نابینا اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین مجھے شفا بخش دے، یعنی میری جو بیماری غائب ہے وہ لوٹ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو ہم تیرے لیے دعا کر دیں اور چاہو تو اسے تم مؤخر کر دو، اور یہ زیادہ بہتر، یعنی اس کا بدلہ اللہ رب العالمین کے ہاں ملے گا۔ ایک روایت میں ہے اگر چاہو تو صبر کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیجئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وضو کریں اور اچھی طرح سے وضو کریں، پھر 2 رکعت پڑھیں اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی رحمان، اللہ یقیناً میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو رحمت و شفقت کے نبی ہیں۔ اس کے بعد کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ذریعے اپنے رب کی طرف میں نے توجہ کی اپنی اس حاجت اور ضرورت میں، تو میری یہ ضرورت پوری کیجئے۔ اس کے بعد آخر میں کہا اے اللہ تو انہیں میرے حق میں سفارشی بنا، ان کی سفارش میرے حق میں قبول فرما لے، اور میری سفارش ان کے بارے میں، یعنی جو میں نے ان کے ذریعے سے شفا یابی کی دعا کی ہے۔ راوی کہتے ہیں آدمی نے ایسی کیا اور وہ شفا یاب ہو گیا۔ حدیث صحیح ہے، مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور طبرانی وغیرہ میں ہے۔ کہتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ بنا کے انسان دعا کر سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ذات اور مرتبے کو وسیلہ بنانا ہوتا تو ضرورت نہیں تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جہاں تھا وہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات کو وسیلہ بنا کے اللہ رب العالمین سے دعا کر لیتا۔ اس میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آ کر اس نے دعا کرنے کے لیے کہا، یہ نہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات کے وسیلے سے دعا مانگی، بلکہ کہا کہ اللہ کا رسول دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین میری بیماری لوٹا دے۔ گویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو وسیلہ بنا رہا ہے، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو۔ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات کو وسیلہ بنانا تھا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسے آنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بنفس نفیس وہاں موجود تھے۔ اس نے اللہ رب العالمین کے رسول علیہ السلام کے کہنے پر جو بظاہر آپ کا وسیلہ بنایا، دراصل آپ کی دعا کا وسیلہ وہ تھا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے انتقال فرمانے کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ کوئی اللہ کے رسول علیہ السلام کی قبر شریف کے پاس آیا ہو اور اس نے اس طرح کی دعا کی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ وہ جو دعا کر رہے ہیں میرے حق میں تو اسے قبول فرما، اور میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کی دعا کے ذریعہ تو مجھے شفا بخش دے، تو اللہ ان کی یہ دعا قبول فرما لے۔ تو یہاں 2 چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا وجود، دوسری چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کا مطالبہ۔ اگر مرتبے جاہ اور ذات کو وسیلہ بنانا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آتا ہی نہیں، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کراتا۔ دوسری بات ہے کہ اس کے مطالبے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہو تو ہم دعا کر دیں یا اسے مؤخر کر دو قیامت کے لیے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے
اللہ रब्बुल आलमीन हदीस कुदसी के अंदर फरमाता है, बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस के रावी हैं अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु, कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जब मैं अपने किसी बंदे को उसकी दोनों आँखों के सिलसिले में मैं उसे मुब्तला करता हूँ और उस पर वो सब्र करता है, तो उन दोनों के बदले में मैं उसे जन्नत देता हूँ। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के फरमान का मतलब ये था, इसी हालत पर तुम सब्र करो, तुम्हारे लिए जन्नत है। लेकिन उन्होंने सोचा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम दुआ कर देंगे, बीनाई लौट आएगी, उसके बाद भी हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में लगे रहेंगे और इस तरह से जन्नत तो मिल ही जाएगी। तो इसमें दो बातें हैं, एक बात यह है कि वो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास आपकी जिंदगी में आया, दूसरी बात ये कि उसने इसरार किया कि आप दुआ कीजिए। तीसरी चीज ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाली दुआ नहीं किया, बल्कि उसको हुक्म दिया कि वो अच्छी तरह से वुजू करे, 2 रकात नमाज पढ़े और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद फिर वो ये दुआ करे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसलिए आया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की कबूलियत, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की दुआ की कबूलियत अक्ल के दिमाग के ज्यादा करीब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा, इसलिए उन्होंने कहा। और उसने जो आखिर में कहा फशफ़िअहु फ़िया, या तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह उनकी दुआ को मेरी बीनाई के लौटाने के हक में तू कबूल फरमा। तो अगर ऐसा मामला हो कि कोई नबी या कोई रसूल या कोई साहबी बक़ैद हयात हो और कोई उसके पास जाए कि हम आपके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी फला मुराद पूरी कर दे, तो ये ज़ात का वसीला नहीं हो बल्कि उनके दुआ का वसीला होता है। तो यहाँ भी जो नाबीना ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कहा था कि मेरे लिए दुआ कीजिए, तो इब्तदा ही में उसने दुआ का मुतालबा किया था। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अच्छी तरह से वुजू करने का हुक्म दिया, फिर 2 रकात नमाज पढ़ने का हुक्म दिया और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ये दुआ सिखाई। अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी मौजूद नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल फरमाने के बाद कतई कोई सही वाक़या नहीं है किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बना के इस तरह से दुआ मांगी हो, या कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की कब्र शरीफ के पास आकर इस तरह का कोई मुतालबा किया हो। इस सिलसिले में जितनी भी रवायतें बयान की जाती हैं सब नाकाबिल कबूल हैं। तो इस हदीस में भी असल क्या है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की दुआ, और चूंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बक़ैद हयात थे इसलिए वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। अगर खाली ज़ात का वसीला लेना होता तो जहां भी थे वहीं से कह देते कि अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तू मेरी ये दुआ कबूल फरमा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वसीला से मुतालिक चंद चीजें और रह गई थी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, औलिया और सालिहीन से फरियाद करते हैं। मसलन कहते हैं या सैयदी फलान, ऐ ख्वाजा, ऐ दाता, ऐ गौसे पाक, ऐ दस्तगीर, मेरी मदद कर, मेरी मुराद पूरी कर, मुझे अपनी पनाह में रख। खाली ये नहीं करते हैं कि उनकी ज़ात को वसीला बनाएं, बल्कि खुद उन्हीं से मांगते हैं, और ये सरीह शिर्क।